رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا إمام الرسل يا سند أنت بعد الله معتمد فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمد فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين ولا سترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق الثرى أثرى طائر الأنساب والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمد فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا ابن عبد الله يا مليك يا مناد الخائفين وجل نصرة يا كرم الرسل وبغوث يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمد فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي لم يخف من كنت موئله يا من الرحمن فأضله مع الجميع وأنت له عصمة من أعظم العصم يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمد فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي وصلاة الله لم تزل لك ثم لا
إلى الأبد يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نية القبول تمام كل صورة معمول إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا الرسول وحبيب بيت الكرام وصحبه الكرام والتابعين 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 إلى يوم الدين، خصوصا لحضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ إبراهيم الخلوتي والشيخ محمد عبد الكريم السمع البدري والشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجلي والشيخ شهاب بن البنجلي والشيخ نووي بن عمر البنتني والشيخ سيد بن السموي والشيخ عين عبد الله البنجلي وشيخنا ومولانا محمد شمع البنجلي وشيخنا ومولانا محمد بن عبد الغني وعلي السبدين المسبرين وصورهم وفرهم أجمعين، وعلمنا من شيخنا وأساتذتنا في الدين المتصلين بسند سيد المرسلين وصولهم وفرائهم أجمعين بالله تعالى الكريم الرحمن الرحيم المنان من غشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا وعلينا وعلى أولادنا وذريتنا أجمعين وأزواجنا وعلي بيوتنا ووالدينا وأمهاتنا وأحبابنا وقرباتنا وأصدقائنا وأهل بلادنا وقريتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا من حضر في هذا المجلس من بركاتهم وأسرارهم والوليهم وعلومهم ونفقاتهم ورحمتهم وبركاتهم في الدنيا والآخرة، أن الله يرزقنا محبته ويتوكل على ملتهم ويحشرنا في سمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب، يسر والنور والرسوخ وصلح اليسر والروح وتوبة الناس والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة، وأن الله يمننا بالشفاء واللطف لنا خاصة ولإخواننا المؤمنين عامة، ويرزقنا صحبا فيه تقوى وطول الحمد بحسن عمل رزقا حلالا واسعا ومباركا فيه يعطي كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين، وأن الله يقضي حاجاتنا وينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والعفو والمتعة الإنسان وليما إلى محنة ولم يحل بحق سيدي ولنعلم ومن كلمة صالحة عن شيخنا في سر النبي وبيعد النبي في سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صبر الله العظيم صبر الله العظيم صبر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الظاهرين. رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه وأسراره ونفخاته في الدين والدنيا والآخرة، وقال رضي الله عنه ورحمه الله. وقيل لبعض الأبدال المنقطعين إلى الله كيف الطريق إلى التحقيق والوصول إلى الحق؟ قال لا تنظر إلى المخلوقات فإن النظر إليها ظلمة. قلت لا بد لي منهم. قال فلا تسمع كلامهم فإن كلامهم قسوة. قلت لا بد لي منهم. قال فلا تعاملهم فإن معاملتهم خسران ووحشة وحسرة. قلت أنا بين أظهرهم ولا بد لي من معاملتهم. قال فلا تسكن إليهم فإن السكون إليهم هلاكة. قلت هذا لعله أن يمكنني. ثم قال يا هذا أتنظر إلى اللاعبين وتسمع كلام الجاهلين وتعامل البطالين
wa taskunu ilal halikin wa turidu an tajida halawata ta'ah wa qalbuka ma'a ghairi azza wa jal hayhata la yakunu hada abada. Dan ada seseorang yang bertanya kepada wali abdal yang terputus hubungannya kepada siapapun hanya kepada Allah. Ini wali abdal. Yokah. Ada orang nang di bukit-bukit, di gunung-gunung, nang artinya kada mengurusi makhluk sama sekali, kada berkorobot lawan manusia. Gawiannya beramal ibadah aja. Nah itu wali abdal tadi. Nah, bagaimana cara dan jalan untuk bisa hati itu senantiasa ingat kepada Allah, ila tahqiq, artinya bujur-bujur hati ini ke Allah aja. Nah, karena bila hati kita ke Allah aja tenang. Nah, ala bidzikrillah min tatma'innul qulub. Nah, apabila hati kita ke Allah ingatnya itu nyaman. Nah, ini kayak apa supaya hati ini ke Allah aja. Nah, ini. Nah, dan bagaimana bisa sampai untuk merasakan yang demikian itu supaya hati tenang, lapang kepada Allah. Nah, lalu dijawab oleh wali abdal tadi. Apa ujar sidin? Ikam jangan melihat makhluk. Nah, jangan melihat makhluk. Rasulullah sidin uzlah mengasingkan diri dan khalwat beribadah di mana? Di gua Hira. Kadang-kadang 30 hari, kadang-kadang 40 hari sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, ini artinya putus hubungan dengan nyamuk. Nah, itu ada kalau dahulu sponsornya putus hubungan dengan nyamuk biar. Nah, kadang lagi ini artinya yang memikirkan makhluk tuh kadang hanya terfokus memikirkan diri kepada Allah. Nah, ini kada melihat makhluk sama sekali, ya kah? Kan kita sudah membicarakan juga masalah uzlah ini, kan kita membicarakan masalah uzlah bang, babnya, paknya. Ini artinya di dalam istilah tasawuf itu ada pembicaraan masalah uzlah, artinya menghindari bakarubut lawan orang banyak. Nah, semalam apabila bakarubut bergaul tak kumpul lawan orang banyak, kada jadi pahala, kada jadi ibadah, baik kada usah. Kayak itu pendapat orang yang memakai tasawuf. Nah, kalau pikir kada ada pembicaraan macam ini, kada ada. Mau pikir masalah tauhid kada ada juga pembicaraan masalah ini. Masalah membicarakan hati, yaitu paknya bidangnya tasawuf, membicarakan masalah gawian hati. Nah, jangan melihat makhluk dulu, ya kah? Karena sesungguhnya melihat kepada makhluk itu menjadikan hati ikam kadap. Kita melihat kelakuannya, kita melihat tingkah lakunya, kita melihat gayanya. Nah, ta'itihi, nangaran ta'itihi, sebab mata melihat, dari mata turun, nah, ke dalam tapih. Gara-gara melihat, aku asam pakai jual kayak inyata, nah, baik nang dilihat nih bagus dan baik nih bagus, menuruti orang bagus, baik aja melihat orang rajin beramal beribadah, aku asam hendak juga rajin kayaknya beramal beribadah, bagus saja itu. Melihat orang itu artinya banyak diisi harta, banyak diisi emas, banal bisa, aku asam hendak hajuan kayak itu. Nah itu nang artinya kita terfitnah. Artinya jadi balak diri kita, orang nyaman, sedangkan kita hendak nyaman kayak orang tuh juga. Lalu kita berhimat, lalu kan diingat lawan Allah berhimat kita. Nah kayak apa supaya nyaman tuh? Artinya jalannya dicari, usaha dicangkali, bercari ditubuli, umah berhimat benar. Nah, gara-gara melihat itu aja kita. Nah,
Maka jarang banar telah jarang banar. Tahulah jarang. Apa jarang? Jarang bumbili bejarang. Jarang banar kita nih melihat orang itu hendak meniru pintangan akhiratnya, hingga kita beliau melihat orang hendak meniru pintangan dunianya. Mesti tak? Jarang kita mitih orang tuh, orang cangkal mengaji belajar das hendak jo cangkal kayaknya itu mengaji, jarang macam itu. Sudah pintangan dunianya, bajunya kah bagus, amasnya kah banyak, duitnya kah banyak, rumahnya kah gondol, motornya kah harat, lalu asa hendaknya kayak itu. Nah, jadi gila kita melihat makhluk ini adalah kelakuannya, tingkah lakunya itu bisa artinya kita terganggu. Nah itu ngaran tapitnah tuh kita terganggu. Asa hendak aja jago yang kayaknya nita aja. Nah sedangkan kemampuan kadada. Nah itu ngalihnya tak. Amun kita melihat orang soleh, orang wali. Nah sebaliknya juga, bila kita melihat orang nang hatinya cinta kepada dunia, kena artinya keempat juga hati kita cinta kepada dunia. Tapi bila kita melihat orang wali nang hatinya cinta kepada Allah, hanya ada akhirat tujuannya, akhirnya kita keempat juga terbawa juga mengkaya tingkah laku sidin, sifat sidin, keempat juga kita. Nah, kita taumpati paguruan nang tawadu rendah hati, kadada sombong, kadada merasa harap, kadada merasa paiyanya. Lalu kita melihat sikap tingkah laku sidin dalam keseharian sidin, kesederhanaan sidin, lalu kita model kayaknya tatular, ya kah? Taumpati kayak apa keseharian sidin itu. Nah, ya julak guru sekumpul tak, julak pak guru anu guru di sekumpul tak, julak guru seman mulia. Nah, sidin itu kan mengajinya belajar dari Mekah kepada Syekh Saifullah dari Turki. Syekh Saifullah ini orang Bali. Nah, guru sidin juga pulang di masa itu Syekh Ubaidillah. Nah, meninggal Syekh Ubaidillah ini, kalau ada wasiat bahwa kitab sidin, ya kah, nah, apabila aku mati julung kepada seman berataan. Nah, bah meninggal Syekh Ubaidillah, jadi ujar Syekh Saifullah. Nah, semannya ada wasiat daripada Syekh Ubaidillah, bila sidin meninggal dunia akhir umur, habis umur sidin, nah ini kitab berataan gasan nyawa. Nah, tapi ada pang juga menurut unda, ya kah, ujar Syekh Saifullah artinya anu dibagi dua kayak apa, lawan kawan nyawa. Nah orang Palembang ini ulun terserah aja nang mana baiknya aja, lalu dibagi dua. Kitab warisan tadi bagi dua, lawan lu seman separuh, lawan kawan sini orang Palembang separuh. Nah kemudian ini kalau seman hendak balik ke Indonesia, hendak balik ke Indonesia, jadi di Mekah. Nah, seman karena nyawarnya hendak balik ke Indonesia. Nah, unda istirahat sudah, ngajar kada lagi. Jadi kitab unda dan sanad ilmu unda, ya kah, menang beberapa meter isinya sanad, artinya silsilah ilmu. Nah ini unda julung berataan dasar nyawa. Nah, ya kah, karena hendak beristirahat, ujar Syekh Saifullah. Nah, jadi diwaris ilmu tadi oleh Urusman. Nang kayak apa Syekh Saifullah itu tingkah lakunya, nang kayak apa amal perbuatannya, ya kah, itu persis batar 99% nang kayak apa kelakuan guru saman mulia. Jadi jaka istilahnya mun hendak melihat Syekh Saifullah Turki orang wali tadi, lihat di guru seman kayak apa tingkah laku sidin, jaka makan sidin, berjalan sidin, duduk sidin, senyum sidin, berdatang iya benar perguruan sidin. Nah karena lawas begaul, lalu mendapat ya kah ilmu, baik ilmu secara artinya tertulis dan ilmu secara hal, artinya sifat tingkah laku tadi. Nah ini paling cepat bagi kita untuk kawak mengamalkan ilmu itu. Kita hendak sabar, melatih sabar tuh ngalih. Tapi ketika kita berparak lawan orang ahli sabar,
maka kita sabar itu dengan mudah mengamalkannya. Nah itu, nah jadi di sini juga pulang artinya apa? Perlu kita itu berisi kawan yang bisa membimbing kita ke jalan Allah. Mungkin ada bisi juga kawan yang bisa membimbing kita ke jalan Allah, bisi perguruan barang yang bisa membimbing kita jalan menuju Allah. Nah apa yang dipadahi sidin, apa yang disampaikan sidin, amalakan. Nah, ya kan? Untung aja tuh hidup untung aja. Nah, cuma itu Bang rintangannya, halangannya, ya kah? Dunia. Nah, kurang hendak ke akhirat tuh rintangannya dunia. Kemudian gangguannya makhluk, ya kah? Gangguannya lagi iblis, gangguannya lagi hawa nafsu. Nah, itu Bang. Jadi orang kada kau mengalahkan dunia, kada kau mengalahkan makhluk, setan lawan artinya nafsu, jangan berharap pacangan artinya kawa mengamalkan ilmu orang wali. Alih Bang kok. Tapi ini kita perlahan-lahan aja. Jadi itu aja dulu itihi kakawanan siapa. Nah, jadi termasuk daripada pesan Said Amin Qutbi, perguruan guru sekumpul, waktu guru sekumpul hendak bulik ke Indonesia. Jadi Said Amin Qutbi apa pesannya? Nah, jadi ini bahasa kitanya lah. Nah, bisa-bisa ikam aja lagi memilih kawan. Ya kah? Aku kada artinya jauh sudah lawan ikam nih. Di sini kan aku nang mau urusi. Mau sudah ikam itu boleh ke kampung halaman ikam tuh bisa-bisa ikam lagi memilih kawan. Itu aja tambah kawan diperhatikan. Nah, termasuk guru Seman mulia bila sidin terdapat murid sidin. Di mana terdapat murid sidin? Nah lalu nang ditakuni sidin lawan murid itu, ya kah? Si anu di sidin siapa kakawanannya itu aja tak? Anil mar'i la tas'al wasal an qarini fa kullu qarinin lil muqarani yaqtadi. Bila ikam hendak tahu kayak apa keadaan orang itu baik kadanya, takuni siapa kakawanannya, karena setiap kawan mesti mengikut lawan nang dikawaninya. Nah itu siapa kawannya? Oh cil, siapa kawan pian? Nah ini rame sudah wah ini nang berkomunitas. Mau komunitas yang baik aja ayo ha. Anu komunitas bubuhan dalailul khairat, nah bagus saya dah. Itu bahasa wayah ini berkomunitas bahasa orang bahari baurunan. Nah baurunan tahu lah. Baurunan. Nah, jangan kita terpengaruh pergaulan yang wayah ini, jangan lah. Karena tumpah-umpat kita ketujuh beramian kan memang kayak itu rame kalau mbak dunia rame kalau dunia nih siapa madakan dunia nih kata rame ayo berjalanan makan ya kah bersenang-senang ya kah nah rekreasi siapa madakan kada nyaman kalau tapi orang hendak menuju kepada Allah ditahani kehendak nafsu kenapa membuang waktu dan tidak faidah untuk akhiratnya baik diisi dengan amal ibadah kepada Allah. Nah itu orang akhirat lah. Ini ikam supaya tahu walaupun ikam masih belum kawa memakai dan mengamalkan, tapi tahu sudah ilmunya kayak itu. Nah, namun sudah tahu kayak itulah ikam menyalahi ilmu paling kada sekurang-kurangnya di hati itu merasa luput gawianku. Nah itu. Nah bila sudah merasakan luput gawianku, ya kah? Itu sedikit demi sedikit lalu kawa membaiki diri, membagusi luput pengaku. Nah itu. Nyatakan nang sawal dulu kaidah aja cari kawal nang bapedah. Nah itu pian itu artinya menyokolahkan anak juga di pesantren padahi nyawa luhai nyawa tuhai mbah ini orang Banjar kah auto galuh itu orang Banjar kalau mbah nanang Banjar jar lawan galuh Banjar dah kalau pelombaannya nah galuh Banjar siapa nang menang di tahun 2016 nih kalau tahu lah sekarang nang acil nih sekarang Haji Siti kalau dia kemana kan ya kawan partnernya kada ada, rajin partnernya ada di sitinya, maka ada. Partner tahu lah partner. Man tahu bisa bahasa Inggris berarti aja lah. Bahasa Banjar bisa, Inggris bisa. Nah itu ya kah, jangan bakawan tuh nang pajangan jadi paidah aja tah.
ada kebaikannya. Kita bakawan orang tuh bisa. Tapi mun kada kita nang mengambil kebaikan daripada inya atau kita nang memberi kebaikan kepada inya. Nah, kita bakawan. Ini orang ini misalnya gagah. Nah, tegagahnya itu aja. Anu talincah, nyelincah. Ada nasiku ambak. Ini hati-hati. Nyamuk kada nang ambak nang ini nang tompat belincah tegagah jadinya. Atau nang lincah gagah nih jadi bambak, tapi jarang pang nang lincah gagah nih jadi bambak. Nang biasanya ambak nih menjadi lincah dan gagah. Itu bahasa kitanya. Nah, jadi mau kita bakawan tuh mau kada kita nang memasukkan kebaikan kepadanya atau kita nang mengambil kebaikan di diri orang itu. Kawa kada kita memadahinya, kawa kada kita menuduhinya, nang baik-baik nang bagus-bagus. Misalnya kita bakawan, kawan kita ini artinya inya wani lawan kuitan. Kita kawani. Cuma bagamatan, ya kah? Kita artinya mengambilinya ke rumah, kita berjalanan. Nah, kita elangi, kita bawainya berjalanan. Nah, lalu hendak tulak nih itu, nya langsung tulak. Nyawa sudah kado padah lawan mama nyawa hendak tulak. Balon pak nomor padah dulu gini nyawa. Nah, itu salah satu contoh kita artinya ya kah menyampaikan kebaikan kepada kawan. Nang inya biasanya turun rumah, turun lawan kuitan kada bisa pamit, kada bisa permisi, kada bisa bersalaman, suruh inya artinya permisi ya kah bepadah bersalaman dulu lawan kuitan. Itu kawa kata kita. Nah, bahajar apa orang tua kada berfaedah juga aja. Ayo sekali kita padahi kayak itu ya kah masih kita terima. 2 kali kita belang, kita bawa berjalan masih juga kayak itu, 3 kali masih juga kayak itu. Ma'assalamah ujar orang Arab artinya selamat tinggal sampai di sini aja kita bakawan. Pacangan kadang mau menurut juga mengalihin ada ya. Kebaikan yang di dirinya kada kita ambil, kita menyampaikan kebaikan ke dirinya kada juga, baik pun ya bakawan. Sama ikam juga belaki tah. Nah, hendak belaki itu mun kada ikam nang minta bimbing lawan laki atau ikam nang menuduhi laki itu aja lagi. Nah, ini kan kawan ini kan bukan nang artinya kawan nang gasan berjalan, ini gasan kawan nang sabantal juga diperhatikan nang balu-balu nah kalau apa hendak belaki iya kah ada kan nang balu-balu adalah nang balu-balu. Nah, jadi nang balu-balu atau hendak belaki pilih laki, jangan asal belakinya tuh ayam asal dilakiakan aja bintalo. Ada tahu yang mengapa. Nah, berpilih jangan asal-asalan. Nang dipilih itu kata nang berpilih nang hartanya, pang. Nyok kada kon belaki lawan kaum itu bawa lagi kaum kada berduitnya tah. Nah, padahal kaum ini orangnya penyabar, kada penyarikan, pengasih sayang naran si kaum nih tadi. Tapi masalahnya kada berduit aja. Lawan nang itu belaki ya kah hakon ya kah kada barang jadi hakon bahinya bos batu bara. Nah, bos batu bara ya kah bosnya orang baranya seorang ya kalau nah jangan nang bepandang hartaan itu jangan nya harta tuh kena datang sorangan aja bilanya laki bini orang solehah itu rezeki mengalir aja ada aja terkait itu nah ya ada aja ada nang betah kelaparan lah ya dulu artinya guru seman mulia itu ditakuni orang guru ada orang nang hendak lawan anak ulun ya kah terima aja kah. Nah, Jasidin asal orangnya pak ibadat penyembah yang terima aja. Nah, Sidin mengambil dasar di dalam ayat Al-Quran wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Orang penyembah yang murah rezeki. Di antaranya sembahyang nang artinya menjadikan sabab murah rezeki, sembahyang sunnatan duha, sembahyang duha, sembahyang murah rezeki. Nah, itu sembahyang duha. Nah, ya sekurang-kurangnya 2 rakaat lah sembahyang duha.
ayatnya apa guru, apa nang hafal aja. Karena dipadahkan ini kada hafal guru, ini kada hafal, ini kada hafal. Kau putingannya qul huwallah. Karena tuh hafal ya belum jabah jangan nang tadi apa nang hafal aja sudah. Harus ada takun ngomong. Kada ada jua nang hafal kecuali kuliah lawan qul huwallah dua tujuan nang hafal. Harus ada tahun ayat macam-macam lawan guru mbah apa nang hafal lah. Padahal guru ini jangan hafal, ini kada hafal juga. Akhirnya terbulik lawan kuliah lawan qul huwallah nang hafal. Nah, mas sembahyang doa tu berdoa nah ya Allah nah ya kah. Sesungguhnya kemuliaan-kemuliaan Engkau, ya, kebesaran-kebesaran Engkau, keagungan-keagungan Engkau, dan kekuasaan-kekuasaan Engkau, pemeliharaan-pemeliharaan Engkau. Jika seandainya rezeki ulun di bumi, di dalam bumi, keluarkan. Amun seandainya rezeki ulun di langit, turunkan. Amun seandainya jauh parakakan. Amun seandainya sedikit banyakakan. Amun sekiranya haram bersihkan. Nah, apalagi kan nang di dalam bumi keluar, nang di langit turun, nang jauh parak, nang sedikit jadi banyak, nang haram bersih kada jadi haram. Mbah apa kabar? Allahumma in kana rizqi fis sama fanzilhu wa in kana fa'di fa'khrisu wa in kana mu'asin fayasmun, artinya ngalih mudahkan. Nah, dengan keberkatan, kebesaranmu, keagunganmu, kemuliaanmu. Nah, berdoa. Ini pengholer nih, tukang pengholer nih nah. Hakon bahahapian ya kahapang telinga. Enggak ada nang apa-apa aja nang dipender. Lah mangabuau bener ae. Ya kesembahyang doa. Nah ini jadi pertama ujar wali abdal ikam jangan meitihi makhluk. Itu pertama dulu. Nah, lalu ujar orang ini kada kawal ada melihat makhluk nah mesti terlihat juga. Nah, nang kedua ujar wali abda pala tasma' kalamahum ikam jangan mendengari pender makhluk. Ini makhluk nang pajang kada memberi manfaat lah. Nang semalam artinya orang jahil. Nah, ini orang nang kada bagus sifatnya jangan didengari pendernya tuh. Pendernya tuh hingga menunjukkan hiri dengki. Pendernya tuh hingga menunjukkan keburukan hati itu pendernya tuh. Ya kah? Menggawil ke kita entenya aja. Sepeda motor pulang ini nanti. Ama hingga pendernya tuh menyindir, ya kah? Pendernya tuh hingga menunjukkan karusnya kan gara-gara rusak di hati lalu muncul di muntung. Jaka orang tapi hiriannya timbul aja muntungnya tuh timbul nang kata-kata menunjukkan inya hiri dengki. Jajal nih tuh jar. Tuhan itu belaki juga lah. Nah, itu kan model kayaknya pender orang kada senang. Ada ketujuh kalau kenapa gerang? Nang belaki sidin juga. Ya kah? Nang lapak sidin juga, nang uyuh sidin juga, nang lucut sidin juga. Mbak sudah, Tuhan itu kan lucut pun belaki. Ya kah? Ada nang kaya nang numpang. Nah, ya kah? Jadi mau mendengar pendernya itu hingga anu tak ganggu hati kita melihat tingkah laku makhluk nang awam itu tadi menjadikan kita bisa terfitnah, timbul terpikirakan, hendak memututi kayaknya juga. Maka tadi sudah tahu kita bilanya kita melihat nih jarang melihat nang akhiratnya, enggak melihat dunianya. Imba itu pang menjual bunyinya berpender pulang, ya kah hingga berpender dunia, ada mau pender akhirat, ya sudah jangan didangari pender dunia di muntung orang ini, nah jangan didangari. Nah, lalu ujar orang itu tadi pulang kada kawau, nah orang kada mendengar pendernya. Amun ikam kada kau mesti juga terdengar pendernya, ikam jangan bergaul lawannya. Karena mendengarkan pendernya itu hati ikam karas ya nah. Hati karas, koler beribadah itu tanda hati karas. Koler beribadah. Nah. Karena mun ikam bergaul ujar wari abdal tadi lawan orang nang kaya itu, nah orang ahla batolatin kada tapi mau beribadah, orang nang kada bagus sifat tingkah lakunya, rugi ikam, rugi. Sekian tahun ikam berkumpul berkerubut napa juga hasilnya dan ya kah menjadikan ikam sengsara karena di akhirat, sengsara di akhirat. Nah iya telah artinya riwayat orang bahari nang wali juga orang baharinya lain Abu Jahal lah, lain Abu Jahalnya ada orang bahari tapi Abu Jahal jangan dituruti. Nah, Syekh artinya Abdurrahman Siddiq Safat. Nah,
Sidin tulak ke Tambilahan. Tambilahan itu daerah mana ya? Ada kan yang tahu? Nah, Riau, Tambilahan. Diminta orang di sana jadi kodi. Kodi itu kepala pengadilan agama. Jakawai ini tak. Nah, diminta orang di sana. Lalu di akhir hayat Sidin betulis di muka rumah Sidin itu ada betulis apa tulisannya, nah, sekian tahun aku melayani tamu maka hasilnya kadeda. Sekian tahun aku menjabat jadi qadi hasilnya kadeda. Sekian tahun artinya aku berkebun hasilnya kadeda. Maka sekarang ini aku hanya ya, di rumah dan tidak terima tamu lagi. Nah, itu. Dan aku hendak mengurus diri lawan Allah aja lagi. Kayak itu jadi riwayatnya. Nah, jadi kada kalau lagi ditamui diganggu kada kalau lagi itu. Nah, itu tak. Mbak kita ini pacang menghadap Allah sorangan ka berdua kah? Nang lawan laki gini sebentar masuk dalam kubur kan sebentar lagi lah. Nah sorangan Allah nang menyiapkan diri ini pacangan sorangan uzlah ini kan intinya karena pembinaan jiwa kita, rohani kita merasa walau soranganan tapi kita kada merasa soranganan, walau soranganan orang kesunyian kita rame ya. Kenapa kita lawan Allah? Nah itu kan kita lawan Allah. Ada rasa kesunyian ya orang wali atau di hutan begana ya toh. Sunyilah pian kada orang nang di begana di kota nang sing ramian ya toh mendatangi wali nang di hutan tuh minta doakan supaya lapang hati supaya tenang. Nah kayak apa? Mau benar sudah nang kayak ini kan. Laki kada kau dipadahi, anak kada menurut, hutang bebanyak hanyar ingat orang wali mau hutang bebanyak. Nah, sini nang artinya begana dibungkus itu rasa tenang, rasa lapang, rasa nyaman, kada terganggu. Bapak yang terus ngalih-ngalih aja begana nih lah di kota nih lah, ada di kota. Berjalan kadang-kadang kita terganggu. Terganggunya apa? Kadang-kadang ada orang nang memotong jalan kita, nang menyerempet kita, ya kah? Kadang-kadang tengah lorong dihalangi orang, ya kah? Jalan macet gara-gara inya betajak serubung di situ. Kadang-kadang inya berpengantinan di situ pulang menyetel musik sing nyaringan terganggu pulang kita bisa anak naruna mau kalau yang ngalih pang kita mun bekorobot lawan orang nang jahil-jahil ni ngalih jadi nyaman bandar itu bekorobot lawan orang soleh juga nang paham mengerti ya nang disekumpul tah guru maulah rumah di situ lalu nang 10 ikong nang 4 lawan sidin baulah rumah di situ juga ya nang perumahan di dalam renggol kan nah itu nang 4 lawan sidin juga. Nah lalu kan nang sama-sama mengerti, sama-sama bego, sama alim. Ada di situ nang artinya maulah bakaraokean, ada di situ nang maulah pemusikan. Kada Allah. Nah, lalu tenang nyaman. Adanya di situ orang mengaji untuk ilmu, pemaulidan, ya kah? Beramal beribadatan. Nah itu aja. Lain daripada itu kita dilihat. Keluar rumah langgar, ya, bulik dilanggar ke rumah. Bila kelanggar beribadah, bila kelanggar berselawat, bermaulid. Ya, baca daer, baca burdah, ya, baca kitab itu aja aktivitas orang tua. Nah, adapun ke pasar ya seperlunya, nang mana berdagang, nang mana bisnis, nang ke pasar. Mau urus sekedarnya juga lah. Ya, ada nang terlalu bandar tak ada. Ya, nah, ulah ke pasarnya kurangnya landung-landung aja, buliknya bersungsung. Kayak itu kalau Nabi menyuruh, pun kita tertolak artinya urusan dunia landungnya sedikit, bulik sungsungnya. Namun orang pegawai kan ada apa jam sekian harus absen. Nah, ada anak landung-landung pas dipotong orang gaji. Ya Allah. Nah, macam itu lah. Jangan non orang kita nih lawan kuitan gini mau kada cucuk pian sakit kita mikirkan. Kita padahi jaka maib yang tu berzikir aja Tuhan sudah pian siapa jono. Nyawa ni made hunda berzikir na mahok tau lah. Makanya duit kerja anak renang barinya muka nyawan orang dah berzikir napa kan ngalih kalau janganlah orang kuitan jam kita mau kada seiman lah sakit hati kita maulah sakit hati bener ya orang kuitan tak lagi orang kuitan ngalih bener nah diikut layat dibuang memberi maras kalau dibuang sih den
Nah, jadi itu bang jadi napa jadinya. Nah, amun kuitan yang ngalih kita mau ada mengerti lawan laki. Nah, mau laki kan ada mengerti ada pemahaman. Ikam aja nang tahu di agama laki jahil, jak panang jahil nih mau menurut kada karasnya juga mau ngalihnya ikam. Mun ikam tuh bisa laki pangarasan ngalih benar tak. Tapi mau kada karas ngalih juga pulang. Mun pangarasan bisa laki itu ngalih, tapi mun kada karas pulang ngalih pulang. Ya Allah. Memang alihnya dituduhi, dipadahi hari-hari ya. Sakit hati gue kan melihat abahnya itu jangan mau sembahyang lalu disuruh jangan disuruh sudah nang bini anu menyuruh sudah anu pian jadi imam janang bini. Ya tuh kada mau juga. Tapi laki nang kada bisa sembahyang napa gerang? Di mana dapat laki itu di mana? Jadi saut nang kayak itu tuh hadiah kuaci kan apa kan? Halo ya dapat dalam kuaci. Artinya asal-asalan lah maksudnya ngalih kan jadi sakit hati kan. Jadi mun artinya seorang hobi menuntut ilmu cari laki nah hobi menuntut ilmu juga. Jadi sama tujuan ya kah rame ke majelis berdua ya kalah. Nah nang bini hendak bersedekah lakinya hobi akhirat juga dia bersedekah. Ada nak bini hendak bersedekah bawa bersedekah habis duit seorang lapah bercari tuh kan kayak ada laki nang hobi akhirat juga bini nang ahli dunia sakit hati juga pulang dibawa mengaji kada hakon dibawa tidak ke majelis kada hakon dibawa sembahyang tarawih kada hakon bilang seraba kada hakon mun ditutui hakon aja so ditutui kada hakon juga lalu ngaranya. Nah itu ya kan ini bujur ya kita santai-santai ya belajarnya cuma supaya masuk karena ilmu itu supaya masuk mau kada masuk kada nyaman kalau lah. Nah itu ada nang tertawa paham ngerti itu berarti kamu jangan bergaul orang yang kayak itu. Nah lalu jadinya kada kawal ada bergaul nah sebabnya ulun dituhakan orang jakannya tuh jadi RT kah ada kawal kalau jadi RT itu ada bergaul sebabnya nang sekong belakor RT jar ini nah siapa jar warga kita bakal lahir jar nah ya kah ini nah RT aja bakal lahir jar si anu jar kayak apa jar damayakan bang nang sekong ada kehilangan ada sekong ada pukulan macam-macam berlapor orang RT misalnya tiwas jadi RT kenapa gerang nah artinya ujar orang wali abdal amun ikam bergaul juga jangan ikam merasa senang dengan bergaul kepada mereka ada sudah kita senang bergaul dengan orang jahil orang macam itu lalu menyebabkan kita terbawa-bawa gane ipang munda aja nah yang alih sudah berapa banyak kurang baik bagus asalnya gara-gara pergaulan lalu kau ubah ada baik ada bagus ya kalau rusak pergaulan maka itu mau hendak mengolah rumah ya kan pertama itihi jiran tetangga kayak apa keadaan ya kah kemudian lagi itihi masyarakat di situ kayak apa lingkungannya kayak apa hendak bola rumah ikam hendak bola rumah di situ jalan tetangga ikam orang nang nafsi kemudian lagi masyarakatnya di situ acuh ya kah atau lagi di situ kampungnya misalnya ngarannya nah ya lah nah kayak itu kan hendak bola rumah nah kayak itulah ikan hendak begana situ lah terpengaruh karena kakak-anak itu kan yang perlu diperhatikan kuitannya kayak apa tingkah laku kuitan di rumah tangga mun anak buah kita hendak baik lah pertama yang perhatikan kita seorang ini anak hendak baik hendak bagus seorang aja berkualan terus laki bini tiap hari ini nang dilihat anak nih nang bersumpahan bungol tambuk nih nang dilihat anak padahal kakak-anak tuh jika seandainya kada suka mendengar kata bungol kata tambuk kada tahunya di kata bungol kata tambuk tuh karena kada tahu kada mungkin tuh ucap karena inya tahu umahnya abahnya bersumpahan bungol tambuk di haru jahanam ya kan lalu inya kena lawan kawannya kadang kau sering bungol nya lawan kawannya
Jadi kuitan dulu. Makanya orang bahari lain Abu Jahal lah. Nang orang bahari bagus. Bahwa nang orang kibin itu kan ada bahwa ada nyada bang ada bahwa di orang bahari itu sa piring tah napa jar piring napa jar namun piring tetap parak mesti aja tagatok jaya kala nah aran ikam balaki bini mesti ada kita tahu aja asa awam kamu kada tahu takutnya nang di sini nang mana berapa ada tahu tak mesti tak ada tahu nah itu jadi orang laki itu kan mesti ada aja tahwalnya kita. Nah, lalu orang bahari walaupun tahwal, kadang mau menampakkan nang seorang tahwal laki bini ini di hadapan anak, takut. Takutan kalau bila dicontoh anak, ada ini jangan anak sapal sagi 4 tahu seorang bakal lahir. Sapal sagi 4, umanang ulun ini pernah menamui orang, nah bini itu harap luar biasa. Nang laki ini mau ojek makasian sepeda motornya ini bahari engkal tahu kalau sepeda motor engkal itu 5 pal kadang-kadang sudah bunyinya belum lagi congol bandanya itu sepeda motor engkal kasihan nang bini tiap hari bilang bakal ya jadi sepeda motornya kan lambat hidup nang bini membawa kada gampangan ulin hendak membawa laki Allah Akbar. Jadi ditunjukkan oleh orang kampung lakasiman tunjukkan orang hidup kendaraannya lari sendiri. Tapi nak kayak itu tuh aneh juga awit nah ini. Nah itu bang jurang nangaran jodoh lete. Ada laki nang itu kan awit. Nah sononohan laki nang baik nang bagus nangaran artinya jodoh habis nang ada awal bulang ya kala. Nah mudahan ya kak jodoh baik ya kak jodoh baik bagus kawan awit. Nah tahu ya kalau awit nak awit. Nah awit dah. Nah, nang cabai rawit lain, awit. Nah, itu orang bahari kadang aku menampakkan seorang ini bahwa lo anak tuh. Soalnya bilanya anak melihat, jadi contoh kita. Nah, kemudian pulang memikirkan di mana sekolah anak. Kita melajari mengaji di sekolah, melajari menyanyi ya sudah, ada cocok jadinya tak. Kita melajari mengaji, anak di sekolah melajari kan bertolak belakang tuh, jadinya. Nah. Kemudian lagi yang diperhatikan pulang lingkungan, nah itu jiran tetangga dan masyarakat di situ kayak apa. Nah, walaupun kita baik serumahan, tapi nang di situ orangnya nang kayak tadi, nah, bisa tahu bompat juga kan anak buah kita. Nah ini, karena bahwasanya apabila ikam senang bergaul dengan orang nang kayak itu, maka artinya ikam celaka karena bisa tahu bompat juga. Nah. Lalu jawaban metakunan wal abdal tadi. Nah mungkin yang ini kawa ulun ma'amalakan. Nah lalu ujar orang wali abdal. Wahai seseorang, kayak apa ikam hendak nyaman beramal beribadah. Sedangkan ikam artinya nah ikam lihat gawian orang nang lupa kepada Allah. Nah ikam dengar perkataan orang nang jahil kepada Allah. Nah ikam pergauli orang nang pengoler beramal beribadah kepada Allah. Nah ikam senangi adalah orang nang artinya berpaling jalan Allah. Sedangkan ikam hendak nyaman beramal beribadah. Sedangkan hati ikam lawan orang nang kayak itu. Hai hata, udah jauh ada pacangan ikam merasakan nyamannya beramal beribadah. Nah ini kadang mungkin kita beramal beribadah akan nyaman, mun masih belum kawan membereskan masalah urusan siapa kawan kita. Nah ini. Jadi beresakan urusan masalah bakawan ini. Nah insyaallah bila sudah beres, bakawan yang baik-baik yang bagus-bagus, bah ikam mun ikam tau bakawan yang baik yang bagus, ada mungkin ini datang kepada ikam nang waktu ikam beramal beribadah. Tahuna juhur santai. Ikam kan sembahyang. Ada mungkin orang ini tadi bertamu, iyakah di waktu nak ikam hendak beramal beribadah, mun kawan ikam paham mengerti, tapi mun ikam kawan kada mengerti kada paham, hendak juhurnya datang, maghrib hanya bulik. Allahu Akbar, ya Pak. Hendak ditinggalkan, katanya miringnya tahu, seorang ke dapur diringinya, seorang memasak dirinya, dan kayak itu kawan, ke dapur seorang diringinya, seorang memasak diringinya, seorang kahambin dirinya. Diringinnya harus di rumah itu ada nang itu bakawan hendak tahu ya peninggal kan ngalih banar hendak disuruh bulik diusir pulang kan kada cocok pulang ya kalau
Nah ya ini seorang juga bakawan orang itu. Jadi mun tahu aja sudah tuh orang tuh lantih montong. Ya kah? Nah, lantih itu ada dua, lantih baik lawan lantih kada baik. Mun lantih baik bagus saja. Lantih baik itu apa maksudnya? Menyampaikan yang bagus-bagus. Nya kada dapat pengajian, ada guru aja. Nah, bagus ya. Di mana pengajian? Mbak ada guru pengajian ya, di anu aja. Nah, itu kan lantih nang baik aja tah. Di orang Banjar tuh lantih nang bujur. Ini ada juga lantih nang kada bujur, nah kada baik nih, ada bagus nih. Mun tahu aja orang tuh lantih kada bujur, kada bagus. Ikam jangan beparak orang itu. Apalagi sudah patuh pak ngalih benar. Ikam tahu orang tuh pahutangan di mana-mana inya mau ujar hutang. Ikam mengawannya pacaran kena mangsanya pulang kan ikam tuh mengawannya. Jadi hati-hati itu ikam tuh parak tuh. Jangan pernah senang-senang. Lebih baik serangan daripada bakawan mempertangan kada jadi faedah. Itu aja kita sampaikan pada hari inilah. Nah jadi menghendak artinya beramal ibadah itu nyaman, kita mesti kawan meresahkan urusan bakawan ini tadi. Nah itu. Karena yang akan datang, ya kita dibicarakan di sini disuruh bakawan lawan siapa. Memang secara garis besarnya kita disuruh bakawan menjadi faedah. Cuma kayak apa mencari kawan yang kayak itu tuh kayak apa? Ciri-cirinya apa? Nah, ciri-cirinya apa? Nah orang berfaedah tuh ciri-cirinya apa? Nah kita harus tahu juga pulang. Ya kan? Orang kan baru senang bagus. Nah apa kita baru senang bagus nih? Nah kita kada tahu mau baru senang bagus tuh. Nah halus barusnya. Mbak itu pulang nabarasi. Nah ini. Mbak itu bila nyawa kaca tuh nah masih artinya apa? Bapak itu bagelapung model kayaknya. Nah itu bagus ngarannya. Baru senang bagus. Nggak ada tahu. Nungkar baras bagus, nah mana aja orang baras bagus. Nah kita kada tahu. Nah ini kan nanti disuruh kita mencari kawan nang bepedah nang kayak apa. Nah untuk sementara ini kita tahu, ya kah? Jangan bakawan mulu. Amun orang tuh pengoler beramal beribadah dan orang nang maentengakan dengan perintah-perintah Allah. Apalagi saat mengabayakan. Nah, kita sembahyangan, kena juga bapak juga harus sembahyang tuh. Santai juga kita harus sembahyang santai. Padahal ujur ada apa ada jak pakaian najis kan nah, bisa harus sembahyang. Ada kan nang ujur napa-napa. Nah jadi juga pulang tadi anak buah dipadahi bakal kawanan siapa kawannya. Nah juga pian juga nang mana hendak bakawan hendak mengawinakan anak juga itu juga tak. Nah atau pian seorang nah hendak belaki juga pikirakan juga siapa namanya baik belaki nanti belaki kah kada. Guru ulang ini bagus belaki kah bagus kada. Nah iya pang guru ngalih nenek. Takon nang guru bagus belaki kah bagus kada kah? Takon nih guru pian pang hendak belaki kah hendak kada kah? Nah itu bilang dibalik guru bagus belaki kah bagus kada aja. Jadi jah guru pian pang hendak belaki kah hendak kada aja. Nah aja. Nah dan hendak bertakon nih bagus belaki kalau bagus kada aja. Jadi kan bertakon pulang kira-kira kamu hendak belaki kah hendak kada? Nah itu hendak pang dulu aja belaki namun ikam hendak juga ya tadi pang cari nang bujur-bujur nang bagus macam itu nang baik tenang ya kah sampai ada orang dulu bebinian dah rupa langkar rupa bungas sugih pulang. Nah datang inya waktu itu ke pesantren ada kanang hakun inya nah, mengawinyakan ulun nah hei ada karena hakunnya menggunakan ulun itu inya nang betawar ayo ya tapi hati-hati juga bang ikam lah di pesantren ya kada barataan juga bang nang beres gitu nah banyak juga nang kada beres ya ada juga tuh nang kada beres ada juga ya nang nasibnya ya tadi bang untungan ya Allah beri untung jadi kita berdak berusaha biar sudah hendak mencari yang baik juga, yang bagus juga. Nah, ada aja, pak nang laki di pesantren orangnya penyarikan, pemamayan muntung pengasaran ada juga biar kasihan aja itu. Belum kira orang mau, soalnya tamat aja itu soal pesantren. Kenapa? Benderan pangakasar. Kenapa artinya maka penyarikan? Kenapa artinya orang mintuhan musuhi? Maka orang pesantren tamat sekolah. Tahu di agama, nah itu bang, ya kan? Nyata nang ya kada bujur dah. Nah hari Senin kan kita hari raya lah nyatakan bila kada dapat bon kurban jangan sakit hati. Artinya kada rezeki lah, jangan menyumpah dan mati membagiakan itu ya.
Kenapa rumah udah diliung terus ya, jangan. Pokoknya yakin pian bila rezeki pian sampai, bila kada rezeki kada sampai, bila dapat alhamdulillah, kada berdapat kada usah sedih. Nah, mudahan karena Allah ada aja memberi dan kalau pian masaknya kena. Nah, sangka baik aja. Jadi ampunan baradaan kita dunia akhirat lah kalau ada salah dan hilaf semasa kita artinya berkumpul di dalam majelis ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, hidayah serta taufiknya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memeliharakan diri kita daripada segala bid'ah, segala bentuk kesesatan dan segala bentuk penyimpangan daripada syariat Allah dan daripada agama Allah, dan semoga kita hidup beserta iman dan Islam sampai kepada akhir hayat kita, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, disehatkan badan jasmani kita, diselamatkan daripada segala gangguan dan daripada mara bahaya, dan diselamatkan daripada siksa kubur, diselamatkan daripada panasnya padang mahsyar, diselamatkan daripada panas api neraka, dan dimasukkan Allah kita berdatang ke dalam surganya berkat Rasulullah, berkat ahlul bait Rasulullah, berkat wali-wali Allah, berkat kita di min majlis ala hadhihi Rasulullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا